Welcome back, friend. Now I am going to discuss about self-pollination, type of self-pollination and process, various process of self-pollination, etc. But this video is part 3 of pollination topic. So if you do not see part 1 and part 2, then I am requesting you please visit part 1 link and part 2 video, and I will put the link in description box. So let's start. এটা হচ্ছে যেটা পার্ট 3 একটু পলিনেশন টপিকের আগে যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে সেলফ পলিনেশন বা স্বপরাগযোগে। যদি পার্ট 1 আর পার্ট 2 না দেখে থাকিস তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে গিয়ে আগে ওই লিঙ্ক দিয়ে দেবো, এখানে গিয়ে পার্ট 1 আর পার্ট 2 দেখে আসো। ঠিক আছে, শুরু করা যাক আজকে। সেলফ পলিনেশন কি? সেলফ পলিনেশন, হোয়াট ইজ সেলফ পলিনেশন? সেলফ পলিনেশন ইজ দ্য transfer of pollen grain from anther to stigma of a same flower or different flower, but the plant is same. So suppose this is a plant. Here a flower, here suppose this is flower, here this is stigma, and here stamen or anther. This is anther, and here also a flower is produced. Flower, suppose this is such a stigma portion, this is stamen, suppose this is a flower, but the plant is same. But here suppose this is a flower, this is B flower. If this is stamen, so here pollen grain produced. This pollen grain carried out to the top of the stigma, but the the flower is same. But or the here the pollen grain also produced. Suppose this pollen grain of B carried out to the top of the stigma of A, so it is also a self pollination. So self pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma of a same flower or different flower, but the plant is same, is called self pollination. তো সেলফ পলিনেশন ধর এইটা এখানেতে একটা ফুলের, এটা হচ্ছে স্টিগমা মানে গর্ভমুণ্ড, এটা হচ্ছে অ্যান্থার পরাগধানী থেকে পরাগরেণু পড়ে যায় তো গর্ভমুণ্ডতে। ঠিক আছে, তো ধর এটা একটা গাছ, এর দুটো ফুল আছে, এই একটা ফুল এ, এটা একটা বি। এই ফুলটার এখানে ধর অ্যান্থারেতে এখানে পরাগরেণু তৈরি হয়েছে, আগে পড়েছে পরাগরেণু কীভাবে তৈরি হয়। এই পরাগরেণু গিয়ে গর্ভমুণ্ডে পড়তে পারে এই ফুলটার, অথবা এই ফুলটার গাছটা একটাই, এই ফুলটার পরাগরেণু গিয়ে এখানে পড়তে পারে, তো সেটা হচ্ছে সেলফ পলিনেশন। এই দুটোই হচ্ছে ঘটনাটা, যাই হোক না কেন গাছটা কিন্তু একটার মধ্যে হচ্ছে, এটাকে সেলফ পলিনেশন বা স্বপরাগযোগ বলে। এটাও সেলফ পলিনেশন, এটাও সেলফ পলিনেশন। সেলফ পলিনেশন it is mainly occur in bisexual flower, like Dolichos lablob, Sim, Mirabilis jalapa, etc. Self pollination mainly is two types. One is autogamy and another is geitonogamy. What is autogamy and geitonogamy? If the pollination, suppose this is I am drawing roughly again. Suppose this is a flower, here this is stigma, this is anther, here pollen grain produced, and here suppose roughly I am drawing, this is another flower B, this is A. If the pollen grain comes to the top of the stigma of the same plant, it is called autogamy. Auto means this process is autogamy. Auto means self, and gamy means fusion of gamete. Gamy means fusion of gamete. তাহলে এখানের এই পোলেন গ্রেন, here the pollen grain fuse where the stigma with stigma. So this is autogamy, self pollination, because the flower is same. The pollen grain come to the top of the stigma and the flower is same. This case known as autogamy. This is a type of self pollination, and this type is known as autogamy. But if the pollen grain of B comes to the top of the stigma of a flower, then it is known as
known as geitonogamy, Geitono, geitonogamy. This is geitonogamy আর দিস ইজ অটোগ্যামি। যদি একটা ফুলেরই পরাগরেণু ওই গর্ভমুণ্ডে এসে সেই ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে পড়ে তখন তাকে বলা হয় অটোগ্যামি। কিন্তু যদি গাছটা একই গাছেরই দুটো ফুল, অন্য ওই ধর এই ফুলটার পরাগরেণু যদি এই ফুলটার গর্ভমুণ্ডে এসে পড়ে তখন তাকে বলা হয় গেইটোনোগ্যামি। তো অটোগ্যামি অ্যান্ড গেইটোনোগ্যামি। Now I am going to discuss about briefly autogamy. So autogamy, we know that the transfer of pollen grain from anther to stigma of a same flower or different flower but the plant is same. অটোগ্যামি সম্বন্ধে আমরা আগেই জেনেছি যে একটা পোলেন গ্রেনের পরাগরেণুর ট্রান্সফার হবে কোথা থেকে না পরাগধানী থেকে গর্ভমুণ্ডেতে একটা ফুলের মধ্যে অথবা ভিন্ন ফুলের মধ্যে, কিন্তু গাছটা হবে একটাই, সেই অটোগ্যামি। Now I am going to discuss about various process of autogamy. এখন আমরা অটোগ্যামির ভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানবো। At first this is the first process is homogamy or সমপরিণত in Bengali. Homogamy is a type of self pollination in mainly occur in camogamous flower. Camogamous means open flower like that. Like the mirabilis here, this is stamen, this is stigma, this is also stamen. So this is a open flower, open flower. This is called camogamous or open flower. Endoecium means stamen and gynoecium both are found from outside. Okay, so this is a type of flower which is known as camogamous. but camogamous ফুল হচ্ছে সেই ফুলটা যেটা হচ্ছে ওপেন, মুক্তভাবে থাকবে, মানে যেটা বাইরে থেকে যার গর্ভমুণ্ড বা পুংকেশর চক্র এগুলোকে আমরা দেখতে পাবো, তারাই হচ্ছে ক্যামোগামাস। এই ক্যামোগামাস ফ্লাওয়ারের ক্ষেত্রে মেনলি হোমোগ্যামি দেখা যায়, ঠিক আছে। এবং এদের যে অ্যান্ড্রোয়েসিয়াম মিনস স্টেমেন and gynoecium both mature at the same time. Okay, and this style actually কি করবে না elongate হবে, elongate or to the mature anther. এটা লম্বা হয়ে কোথায় যাবে না অ্যান্থারের কাছে এরকম বড় হয়, মানে এই গর্ভদণ্ডটা এর আগে প্রথমে ওভারিটা ছোটো থাকবে, এখান থেকে আস্তে লম্বা হয়ে গিয়ে এর কাছে যাবে, এর কাছে এবার এইখান থেকে পরাগরেণু গিয়ে এখানে ট্রান্সফার হবে। সো দিস ইজ দ্য হোমোগ্যামি আর ক্যামোগ্যামাস। সো হোমোগ্যামি টাইপ অফ অটোগ্যামি, ইট ইজ এ টাইপ অফ অটোগ্যামি। তাহলে অটোগ্যামি একটা টাইপ হচ্ছে হোমোগ্যামি, যেখানে মেনলি কোথায় না ক্যামোগ্যামাস ফ্লাওয়ারের ক্ষেত্রে দেখা যাবে ওপেন বা মুক্ত ফুল যারা, মানে যাদের বাইরে থেকে আমরা অ্যান্ড্রোয়েসিয়াম গাইনোসিয়াম দেখতে পাবো, এবং অ্যান্ড্রোয়েসিয়াম এবং গাইনোসিয়াম দুটো একসঙ্গে ম্যাচিওর হবে, একই সঙ্গে পরিণতি পাবে, ঠিক আছে, একই সঙ্গে ম্যাচিওরিটি হবে, এবং এটা গর্ভদণ্ডটা স্টাইলটা এর কাছে গিয়ে পৌঁছাবে, কী বলে ওই আমাদের কী বলে ওটাকে অ্যান্ড্রোয়েসিয়াম স্ট্যামেনের কাছে, অ্যান্থারের কাছে গিয়ে যাবে। So homogamy is the type of autogamy. This mainly found in camogamous flower, and androecium and gynoecium both are found from the outside, and they both mature at the same time, and stigma elongate to reach the mature or ripen anther, and the pollination take place. This is homogamy. ঠিক আছে, হোমোগ্যামি মেনলি দেখা যায় মিরাবিলিস বা ক্যাথারান্থাস বা পটেটো ফ্লাওয়ার এটসেট্রা জায়গাতে। Then I am going to cleistogamy. What is cleistogamy? Cleistogamy mainly found in cleistogamous flower or close flower. It is opposite. Suppose this is the flower. Here stigma and there anther. But cleistogamous flower are those flowers which are close or enclosed
একটা এর মধ্যে আটকে রয়েছে, ঠিক আছে, মানে এরকম একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে, মানে কুঁড়ি যেমন দেখি আমরা ফুটেনি, মানে ওই রকম বন্ধ থাকে। সো ক্লিস্টোগ্যামাস ফ্লাওয়ার, ইন কেস অফ ক্লিস্টোগ্যামাস ফ্লাওয়ার, ক্লিস্টোগ্যামিস আর অকার, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন্টারসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার, okay, and if it is, as the flower is closed, so automatic self pollination occur, okay, this is ক্লেস্টোগামি or in Bengali অনুসমিলন। ক্লেস্টোগামিস হচ্ছে সেই ফ্লাওয়ারটা এর মুখটা বন্ধ থাকে, বন্ধ থাকলে কী হবে, অটোমেটিক্যালি এর গর্ভমুণ্ডর এখান থেকে পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডেতে গিয়ে পড়বে, অটোমেটিক্যালি পড়বে, কারণ বাইরে তো যেতে পারছে না। তাহলে এর ক্ষেত্রে যখন মুখটা বন্ধ থাকে বলেই এর ক্লিস্টোগ্যামাস হবে, সেলফ পলিনেশন করতে হবে, স্বপরাগজয় ঘটবে, এর বাইরে থেকে ফুলেরও দরকার নেই আর অন্য ফুলেরও দরকার নেই, মানে একটা গাছের অথবা অন্য গাছের পরাগরেণুর দরকার নেই, এরই পরাগরেণু গিয়ে এখানেই পড়বে। সো ক্লিস্টোগ্যামাস আর টাইপ অফ অটোগ্যামি where it actually happen in clistogamous flower. Clistogamous flower, those flower, it is opposite of camogamous flower. Actually clistogamous is closed flower or intersexual flower, because as the flower is closed, so the pollen grain do not come outside of the flower, or any outside pollen grain not come into the flower, so self pollination automatically occur in this flower. So this is clistogamous or clistogamy. ক্লিস্টোগ্যামাস ফ্লাওয়ারের ক্ষেত্রে ক্লিস্টোগ্যামি বলা হয়, এটাকে বলা হয়। সো এক্সাম্পল ইম্প্যাটিয়েন্ট, অক্সালিস, ভায়োলা, ড্রসিরা, কমেলিনা এটসেট্রা। ইম্পর্টেন্ট এই এক্সাম্পলগুলো মনে রাখতে হবে অবশ্যই। কমেলিনার ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন আছে, কমেলিনার ক্ষেত্রে দুরকম ফ্লাওয়ারই আমরা দেখতে পাই, একটা হচ্ছে আগে বললাম ক্যামোগ্যামাসও দেখতে পাই আমরা, ক্যামোগ্যামাস আর ক্লিস্টোগ্যামাস বোথ আর ফাউন্ড। ক্যামোগ্যামাস এবং ক্লিস্টোগ্যামাস দুটো দেখা যায়। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে ক্যামোগ্যামাস থাকে, তাহলে তো ক্যামোগ্যামাস বাইরে থেকে এসে পড়তে পারে না, প্রথমেতে ক্লিস্টোগ্যামাস থাকে। অ্যাট ফার্স্ট দ্য ফ্লাওয়ার ইজ ক্লিস্টোগ্যামাস, then because this time when it is a clistogamous flower, then behave as clistogamous flower, then the pollination occur within the flower or within the inside the flower. After that, after pollination, the flower is open, then the flower is camogamous. In that before pollination, the flower is clistogamous, but after pollination, after the plant become the flower become camogamous. বলছে যখন পলিনেশনের হওয়ার আগেতে, পরাগযোগের আগেতে ফুলটা এরকম বন্ধ থাকে, তখন তাকে কী বলছি, তখন হচ্ছে ক্লিস্টোগ্যামাস ফ্লাওয়ার বলছি। কিন্তু পলিনেশন হয়ে যাওয়ার পর মুখটা খুলে দেয়, তখন সেটা হয়ে যায় ক্যামোগ্যামাস। তাহলে কমেলিনা বেঙ্গালিসের ক্ষেত্রে দু রকম ফুলই দেখতে পাওয়া যায়। আগেতে এরকম যারা হয়নি তার আগে তখন হচ্ছে ক্লিস্টোগ্যামাস, হয়ে যাওয়ার পরেতেই হয়ে গেল ক্যামোগ্যামাস। পলিনেশনে বিফোর পলিনেশন দিস বিহেভ অ্যাজ ক্লিস্টোগ্যামাস flower, and after pollination is become camogamous. At last, bud pollination. Anther and stigma of intersexual flower mature before the opening of the bud, so self pollination take place as a rule. Suppose in case of pea, wheat, rice, when the flower is at budding condition, then the pollination take place within the bud. After pollination, the bud after maturity, the bud rise and become a flower, mature flower. বলছে যখন এই কুড়ি অবস্থায় থাকে, কুড়ি অবস্থাতে তখনই ওই পলিনেশন এরও হয়ে যায়, পলিনেশন হয়ে যায়। ওর যেমন সারা জীবনে, মেনলি এর ক্ষেত্রে সারা জীবনে এই ফুলগুলোর ক্ষেত্রে বদ্ধ থাকে, কিন্তু এই বার্ড পলিনেশনের ক্ষেত্রে যখন কুড়ি থাকে, পি, হুইট এদের ক্ষেত্রে বা রাইসের ক্ষেত্রে, তখন হয়ে যায়। এদের হয়ে যাওয়ার পরেতে যখন হয়ে গেল বাডিং, বা যখন ভিতরেতে পলিনেশন ঘটে গেল, তখন ফুলটা এমনি ওপেন হয়ে গেল। তাহলে আগে যখন কুড়ি অবস্থায় তখন হয়, তাহলে কুড়ি থাকলেই, যখনই কুড়ি তাহলে তো অবশ্যই তাহলে ভিতরেতে সেলফ পলিনেশন করতে হবে। In case of budding, the flower is actually behave as closed, so automatically self pollination will be occur. I am going to discuss about the second type of self pollination, which is known as geitonogamy. In case of geitonogamy, the pollen grain is transferred from anther to the stigma of different flower, but the plant is same. In case of autogamy, the flower is same on plants, same plant, but in case of geitonogamy, the flower is different but the plant is same. Suppose
this is the plant where this is the A flower, this is B flower, and this pollen grain from B flower is transferred to the top of the stigma of flower A. This is known as geitonogamy, because the flower is different but the plant is same. This is geitonogamy. If the pollen grain come from this portion to top of the same flower, same top portion of the stigma of the same flower, this is autogamy. But in case of geitonogamy, the flower is different but the plant is same. This is geitonogamy. Example is some banana, maize, etc. Now I am going to discuss about camogamous and clistogamous, difference between camo and clisto. In case of camo, মানে এটা মুক্ত করতে, flower is open type, ফুটে রয়েছে, the flower is, আর in case of clistogamous, flower is closed, এরকম বদ্ধ মুক্তা, anther and stigma are found from outside in case of camogamous, but anther and stigma are not found from outside in case of clistogamous. Self pollination and cross pollination both can occur. In case of clistogamous, only self pollination can occur. এর ক্ষেত্রে ইতর পরাগযোগ, যেহেতু মুখটা খোলা, ইতর পরাগযোগ হতে পারে, আবার স্বপরাগযোগ হতে পারে, কিন্তু এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কি হবে না স্বপরাগযোগ হবে। এজেন্ট ক্যান অর ক্যারিয়ার নিড, এখানে কী হবে, এজেন্ট মানে যেহেতু মুখটা খোলা, ওর পরাগ রেণুগুলোকে বহন করানোর জন্য কোনো বাতাস বা এর সব উইন্ড, তোর জল বা ইনসেক্ট এগুলোর প্রয়োজন হয়, কিন্তু এর যেহেতু মুখটা বন্ধ অল টাইম, এর বাহকের প্রয়োজন হয় না। ডোন্ট নিড এনি ক্যারিয়ার অর এজেন্ট। সাম অ্যাডভান্টেজ, পলিনেশন ইজ শিওর। পলিনেশন, সেলফ পলিনেশন ক্ষেত্রে কী হয়, পলিনেশন ইজ শিওর, কারণ কোথাকারে মানে পরাগরেণু অর্থাৎ দরকার তো নিজেরই পরাগরেণু, তাহলে অবশ্যই পলিনেশন ঘটবে। প্যারেন্টাল ক্যারেক্টার আর প্রিজার্ভ, যেহেতু একটা ফুলেরই, তাহলে এর একটা ফুলেরই পরাগরেণু সেই ফুলেরই যেহেতু পড়ছে, তাহলে এর যে মাতৃ মানে এর কি যে মাতৃর যে এটা মানে তার প্যারেন্টাল যে ক্যারেক্টারটা সেইটা হচ্ছে সবসময় বজায় থাকবে। ঠিক আছে, প্যারেন্টাল ক্যারেক্টার আর প্রিজার্ভ। আর ফ্লাওয়ার পোলেন গ্রেন আর এবং কি হচ্ছে ফিউয়ার পোলেন গ্রেন আর নিডেড, মানে খুব সামান্য পরিমাণে পরাগরেণুর প্রয়োজন হয়, বেশি পরাগরেণু দরকার নেই, একটা 4-5টা পড়লেই হয়ে যাবে। ডোন্ট নিড এনি এজেন্ট, কোনো ক্যারিয়ার অথবা বাহকের কোনো প্রয়োজন নেই। আর ডোন্ট নিড নেকটার গ্ল্যান্ড, মধুর গ্রন্থি বা মকরন্দ গ্রন্থিও দরকার নেই যে পরাগরেণুকে আকৃষ্ট হতে হবে, একে বলে এদের বিভিন্ন এজেন্টদের আকৃষ্ট হতে হবে, মানে ইনসেক্টদের, সেটারও দরকার নাই। ঠিক আছে, তাহলে এখানেতে কি হয় না, প্রথমেতে প্যারেন্টাল ক্যারেক্টার মানে জনিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংরক্ষণ থাকে, জনিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো, পলিনেশন অবশ্যই ঘটবে, কম পরাগরেণুর প্রয়োজন হয়, কোনো বাহকের প্রয়োজন হয় না, কোনো মকরন্দ মধুমন্ত দরকার হয় না। কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, অফস্প্রিং গেট উইকার, যত দিন যাবে আস্তে আস্তে তার এটা গাছটার উইকার হয়ে যাবে, দুর্বল হয়ে যাবে। নিউ ভ্যারাইটি নট পসিবল, এখানে তো নতুন কোনো হবে না, ওই যেমন ফুলে আগে ক্যারেক্টার ছিল সেম ফুলই আবার তৈরি হবে, কোনো নতুন কোনো ক্যারেক্টার দেখতে পাবো না। দে ক্যান নট অ্যাডাপ্ট টু চেঞ্জিং এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন, তারা পরিবেশে এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে না, চেঞ্জ করতে হবে, মানে পরিবেশের যত পরিবর্তন হতে হতে নিজেদের যে অ্যাডাপ্টেবিলিটিটাও তারা পারবে না, আস্তে আস্তে তারা উইকার যেহেতু হয়ে যাবে, তারা শেষ হয়ে যাবে। আজ এই যদি থাক, থ্যাংক ইউ। যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিবি।